مفتی شمائل اور جاوید اختر کے درمیان جو ڈبیٹ ہوئی تھی اس کے بارے میں اب تک گفتگو چل رہی ہے، اور اس کا پوسٹ مارٹم چل رہا ہے کہ وہ کیسی تھی اور کیا تھی۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت امپورٹنٹ بحث تھی، اور مفتی شمائل نے جو ہے وہ خدا کا جو کا وجود ہے اس کو پرفیکٹلی انہوں نے اس کو ثابت کر دیا۔ لیکن میں ایک آج بہت اہم دوسری بحث کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں آج بات کروں گا مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور ایک جرمن مستشرق اور جرمن مشنری کارل فینڈر کے درمیان ایک بہت مشہور مباحثہ ہوا تھا 1854 میں آگرہ میں۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی جو ایک بہت ہی جلیل جلیل المرتبہ ایک اسکالر تھے، اسلامک اسکالر تھے۔ ان کا دوسرے مذاہب کے اوپر بہت بڑا مطالعہ تھا۔ 1818 میں وہ مظفر نگر کے کیرانہ ضلع میں پیدا ہوئے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کیرانوی لگایا جاتا ہے۔ تو اسکالرشپ کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کا بہت بڑا اپنا ایک اسٹیٹس تھا، یعنی اپنے زمانے کے 19 سینچری کی جو مڈل اور لیٹ 19 سینچری میں ان کا اپنا بہت بڑا رول تھا۔ تو ان کی بہت ساری مشہور کتابیں ہیں، اور ابھی ایک کتاب کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے اور ان کی اس ڈبیٹ کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ 1857 سے پہلے، بلکہ 1800 کے بعد سے ہندوستان میں کیا ہوا تھا کہ جب انگریزوں کا اسینڈنس شروع ہوا تو انگریزوں نے کیا کیا کہ اپنی تہذیب کو، اپنی ایجوکیشن کو، جو پرانی ایجوکیشن کا سسٹم تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا۔ جو مسلم سینٹر اور سویلائزیشنز تھے ان کو کمزور کرنا شروع کیا، مسلم نوابس تھے ان کو کمزور کرنا شروع کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وقف جو تھا، وقف الاولاد یا فیملی وقف، اس کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا جان بوجھ کر، اس کو الیگل ٹھہرا دیا۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ ہندوستانی مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے اور انٹلیکچولی ان کو ایک ایسی بینکرپسی میں مبتلا کیا جا سکے جس سے نہ ابھر سکے، کیونکہ بیسیکلی جو انگریز آئے تھے یا کالونیل رول تھا ہمارا، ان کا مین چیلنج تھا وہ جو مسلم اشرافیہ یا مسلم اسکالرشپ اور اکیڈمیاں تھی، وہ ان کے سامنے چیلنج تھی۔ تو انہوں نے اس کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی۔ بڑے آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے پورا سسٹم آف ایجوکیشن چینج کر دیا، لوگوں کو جاب کے لیے جو پری ریکویزٹ جو کوالیفیکیشن انوالو تھی وہ ساری چینج کر دی۔ تو پھر انگریزی انہوں نے ضروری ٹھہرا دی۔ اسکولوں میں جہاں پر انگریزی نہیں تھی، وہ اس کا مطلب ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی۔ پہلے پرشین چلتی تھی، کورٹ لینگویج تھی، آفیشیل لینگویج تھی پرشین۔ تو یہ اچانک تبدیلیاں، اور پھر ایک بڑی تبدیلی جو ایسی ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے عیسائی مشنریز کو ہندوستان میں کھلا چھوڑ دیا۔ مطلب ان کا وہ کہیں بھی جا کر مشنری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی تھی اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دلی کی جو جامع مسجد تھی، جو ہندوستان میں مسلمانوں کا ہارٹ لینڈ تھا، وہاں پر بھی اس کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے مشنریز مسلمانوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اینڈ انفارچونیٹلی وہاں پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت سارے مسلمان کنورٹ ہو جاتے۔ تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز تھنگس، لیکن اس زمانے میں بہت اس کی نیڈ محسوس ہوئی کہ کیسے اس کو روکا جا سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے ایک سیشن میں جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اسی طرح جب یہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا معاملہ اور بہت اس کے بارے میں مطلب اس کی امپلیکیشنز مسلم کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ہونے لگے، تو اس وقت مسلمانوں نے بڑھ کر اقدام کرنا شروع کیا اور ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ ورنہ جو عام جو لوکل لوگ تھے، کیونکہ جو مشنریز آئے تھے ان کا وہ پرشین، عربک اور ٹرکش اور جو دوسری زبانیں ہیں مسلمانوں کی، اس میں ان کا عبور تھا، اس میں لکھتے تھے۔ بلکہ ابھی ہم فینڈر کے بارے میں بات کریں گے تو فینڈر جو تھا وہ اس کی اپنی جو کتاب ہے اس نے جو لکھی ہے بہت خاص، 3 مشہور کتابیں ہیں اس کی، تینوں جو ہے اس نے پرشین لینگویج میں لکھی تھی، جو بعد میں انگریزی میں، جرمن میں، ٹرکش میں، سب میں وہ ٹرانسلیٹ ہوئی۔ تو ایک ایسا ماحول بنا تھا جہاں پر مشنریز کو بالکل کھلی چھوٹ تھی۔
उसी ज़माने में आप देखें तकरीबन 1840s और 50s में जो है वो इसका बहुत ऐसा माहौल पैदा हो गया कि मुसलमानों के लिए ये मुश्किल हो गया कि वो कैसे सरवाइव कर सकें मुल्क में। तो फिर पॉल फेंडर आया। पॉल फेंडर जो था वो एक जर्मन मुस्तशरिक था, जर्मन मिशनरी था। और उसको जो मुस्लिम लैंड्स थी, आप देखें ईरान में, सीरिया में, इन सब में काम करने का लंबा तजुर्बा था। तो सीरिया में और उसने ईरान में उसको काम तो बिल्कुल अहले ज़ुबान की तरह पर्शियन बोलता था, और अहले ज़ुबान की तरह उसका उन ज़ुबानों पर उबूर था। दूसरा ये था कि जब वो आया तो उसका जवाब देने के लिए कोई मौजू आदमी नहीं था। मौजू आदमी ऐसा नहीं जो उसी की तरह, जिसने क्रिश्चियन जो सोर्स बुक्स हैं या जो उस जमाने में जो यूरोप में जो चल रही थी डिस्कशंस, उन डिस्कशंस का जवाब दे सके। आप देखें कि एक ऐसा आदमी जो पूरी दुनिया में मिशनरी एक्टिविटीज का काम कर रहा था। दूसरा, उसने उसने उस पर काम किताबें भी लिखी थी। तो बहुत मशहूर उसने 3 किताबें लिखी थी। उसमें एक किताब का नाम था मीज़ानुल हक। मीज़ानुल हक जो है वो जो मिशनरी मिशनरीज ने जो उस ज़माने तक इस्लाम का जो मुताला किया था, और इस्लाम पर जो उनके शुबहात थे, जो उनके अटैक्स थे, जो उनको क्रिटिक थी, उस क्रिटिक का पूरा एक कंपाइलेशन था उसके पास। मुसलमानों के तकरीबन हिंदुस्तान में जो डिस्कशन होते थे, या ईरान में हुए, या जो मुसलमानों पर मुबाहिस हो रहे थे, उनकी तकरीबन हर चीज़ का जवाब था। और जब लोग वहाँ बैठे, आगरा में जब ये मुनाजरा शुरू हुआ, तो उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद पूरे, मतलब पूरे रीजन से आई थी वहाँ पर देखने के लिए क्या होता है। पैल्फो फाइंडर का तो लगने को तो अंदाजा था कि यहाँ भी जैसे वो ही हैड अ फील्ड डे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो यहाँ भी उसके साथ ऐसा ही होगा और वो जीत जाएगा आसानी से। आप देखें यहाँ एक मुनाजरा जो है एक मुफ्ती और एक आम प्रैक्टिशनर ऑफ एथेइज्म के दरमियान नहीं था। आप देखें जावेद अख्तर जो है उनको तो, मतलब उनकी वाइफ अपने आप को मुसलमान कहती हैं, वो खुद मुसलमानों का मतलब एथेइज्म उनका होगा, लेकिन वो ही इज़ नॉट एन स्कॉलर, ही इज़ नॉट अ फिलोसफर। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया, उनको उसके बुनियादी इस्तिलाहात का भी पता नहीं। तो वहाँ ये मामला नहीं था। वहाँ आप देखें दो ऐसे लोग थे, और फिर उनके साथ उनका सपोर्टिंग स्टाफ भी था जो उस पर उनको इनपुट्स दे रहा था। तो ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, हाई पिच जो वो एक डिस्कशन था, जिसमें मतलब डिबेट थी, जिस पर लग रहा था कि वाकईतन इस्लाम का फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। हिंदुस्तान में अगर कैरानवी हार जाते, मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी, तो शायद मुसलमानों को उनका रिस्पांस देने के लिए बहुत मुश्किल होती बाद में। तो ही वाज वेरी वेल वर्स विद मुस्लिम थियोलॉजी, जो फ़िक़्ह और दूसरी बातें हैं, और जो कमज़ोर, मतलब जो मुसलमान जिनका जवाब देने से कासिर थे, उस वो बिल्कुल तैयार होके आया था फाउंडर। उसके जवाब में मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी जो थे वो उससे ज़्यादा तैयार होके आए थे। एक्चुअली फैंडर जो था वो पिछले काफ़ी अरसे से ईरान में रह रहा था, और दूसरी खबर वो काम कर रहा था ग्राउंड पर। लेकिन उस ज़माने में ईसाइयत के ख़िलाफ़ जो एथेइज़म, या दूसरा जो उस वक्त जो बहसें चल रही थी ईसाइयत के ख़िलाफ़, उन ईसाइयत की बहस मबाहिस से उसको वाकफियत खुद नहीं थी। तो मौलाना रहमतुल्लाह करामी ने क्या किया, उन्होंने एक रियासत अली, एक ही वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम, ही इवेंट एक लंदन रिटर्न स्कॉलर जो रियासत अली थे, वो उनके साथ थे। उन्होंने उन सारे मबाहिस से के बारे में उनको ना सिर्फ ये कि मुतारिफ कराया, बल्कि उनको किताबें प्रोवाइड की जो उन्होंने पढ़ी। तो मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी ना सिर्फ वो जो उनके फाउंडर के जो एतराज़ात थे उससे वाकिफ़ थे, बल्कि उससे आगे बढ़कर जो ईसाइयत के बारे में जो बाहिस चल रही थी, जो क्रिटिक चल रही थी, जो एतराज़ात चल रहे थे खुद ईसाइयों की तरफ से वहाँ पर यूरोप में, जदीद तरीन उनसे वाकिफ़ हो। मतलब ये कि आप देखें कि इल्म कलाम, थियोलॉजी, फ़िलासफ़ी, उन सब से तो उनको वाकफ़ियत थी। उसके अलावा जो
बिल्कुल बुनियादी मबाहिस, करंट बिल्कुल, उनसे भी उनको वाकफियत थी। और जो मुबाहिसा चला वो तवील मुबाहिसा था, और ऐसा नहीं कि वो फाउंडर जो था मोरना के सामने सरनगू होने को तैयार था। आप देखें, आप बहुत सारे जो रिपोर्ट्स पढ़ेंगे उसके बारे में, आपको लगेगा कि ये फाउंडर उनके दरमियान वो, मतलब ये कोई कंक्लूजन नहीं होता। लेकिन एक बहुत मशहूर जो इसके बारे में एक खुद एक अंग्रेज ने जो लिखा है इस बहस के बारे में, वो बहुत ही वेंडर वेर्फ, वो खुद एक जर्मन स्कॉलर है। उसने लिखा है, फेंडर इज अनडाउटेडली अ सेंट्रल फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ द apologetic approach to Muslim in the 19th century. Finder was drawn to several well-known controversial debates. Much interest about Agra resulted from his work, and he agreed to meet the mullah publicly. The two-day discussion proved inconclusive, each claiming the victory. However, Van der Werf doesn't seem to be objective. Uh, Later on, it was concluded that Fender lost and lost badly, and the Maulana returned triumphantly among his supporters, silencing missionaries for a while. तो अब देखिए, ये जो है इसका ये निचोड़ था जो बहस हुई वहां पर। दूसरा इसमें इसके बारे में क्या है, आप पाल फांडर जो था वो एक मामूली आदमी नहीं था। फांडर जो था, उसके कहने पर विलियम म्यूर ने हज़रत मोहम्मद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो किताब लिखी थी, वो विलियम म्यूर ने फैंडर के कहने पर लिखी थी। और फैंडर जो विलियम म्यूर ने खुद फैंडर की तारीफ में कलामे मिलाए हैं। आप देखें कि फेंडर की जो किताब, तीन किताबें मशहूर किताबें हैं। एक है मीज़ानुल हक, जिसके जवाब में हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी ने बाद में इजहारुल हक लिखी। और वो इजहारुल हक जो है वो मिशनरीज के जवाब का एक फाउंटेन हेड बन गई। तो फेंडर की पहली सबसे मशहूर किताब जो है वो है मीज़ानुल हक। दूसरी किताब है मिफ्ताहुल इसरार, यानी राजों की कुंजी। और तीसरी किताब है तरीक़ुल हयात। तीनों किताबें तीनों किताबें जो हैं वो पर्शियन में लिखी गई थी। बाद में जो है वो उसको ट्रांसलेट किया गया इन किताबों को अरबिक में, टर्किश में, बल्कि मोरक्को की में जो है वो अरबिक में, मोरक्को के बादशाह ने उस ज़माने में उसको अरबी में ट्रांसलेट करवाया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हाई पेज, और उसके जो इम्प्लिकेशंस थे वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त थे। यानी जिस ज़माने में चैलेंज का सामना करना पड़ रहा था मुसलमानों को हर तरफ से, उस ज़माने में हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी खड़े हुए, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और वो फतह, यानी मतलब आप बहुत सारी जगहों पर, मेरी किताब इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स जो है, बायोग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, इस किताब में मौलाना कैरानवी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा एक स्कॉलरली एक पीस है, तकरीबन 10-12 सफ़ात का। और सिर्फ मौलाना की इजहारुल हक नहीं है, उनकी एक किताब जो है 4 वॉल्यूम की मेरे पास अभी यहाँ पर है, ये अजालत शुकूक, ये भी बहुत मशहूर किताब है उनकी। और इसके अलावा भी दूसरी किताबें हैं, तो खुद इजहारुल हक और अजालत शुकूक, ये भी इसी तकरीबन जो मतलब जो इस तरह के जो शुबहात है उनके बारे में तफसील पेश करती है।